नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 30 तारीख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर जुलाई 1 रु समस्त स्कूल रे नूतन स्कूल परिचालना कमिटी गठन करेंगे राज्य सरकार। ओडिशा सरकार राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल गुड़ी जुलाई 1 तारिख नूतन स्कूल परिचालना कमिटी एसएमसी गठन करने को जाउछंती। जून 30 तारिख रे स्कूल परिचालना कमिटी एसएमसी और स्कूल परिचालना एवं विकास कमिटी एसएमडीसी रो विद्यमान कार्यकाल समाप्त हेबा मध्यरे एई पदक्षेप निया जायछि। ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण और सेपा द्वारा जारी करा जायथिबा नूतन निर्देशावली अनुसार प्रत्येक स्कूल रे एबे एकक एकीकृत स्कूल परिचालना कमिटी रहिबो। नूतन गठन अनुसार भित्तिभूमि विकास एवं शैक्षिक विषय गुड़ी यथाक्रमे देखाशुना करिबा पई दुईटी उप समिति स्कूल निर्माण कमिटी एवं शैक्षिक कमिटी मध्य गठन करा जिवो। परवर्ती खबर स्नान मंडप रे श्रीजीउ गजानन बेशरे दर्शन देले। गजानन बेशरे चतुर्धामूर्ति पवित्र देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभुଙ୍କ मानवीय लीलार आद्य पर्व देवस्नान पूर्णिमा रे से विग्रह गजानन बेश होइतिला। जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपितिला श्रीक्षेत्र। महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पाई पुरी को लक्ष लक्ष भक्तଙ୍କ सुओ छुटीथिला। गजपति महाराजा दिव्य सिंह देवଙ୍କ छेरा पहरा नीति समापन पर विभिन्न अलंकार परिधान करथिले श्रीजीउ। स्नान पूर्णिमा अवसर में पहंडी शेष कर स्नान वेदी रे विजय करथिले चतुर्धामूर्ति। यहाँ पर होइथिला मंगल आलती। स्नान वेदी रे श्रीजीउ को दर्शन करिसंती मुख्यमंत्री सारा जगतर कल्याण पाई करिसंती प्रार्थना। ओडिशा को समृद्ध करिबा सह सारा जगतर कल्याण पाई महाप्रभु को निकट रे प्रार्थना करिसंती। ठाकुर को दर्शन पर मुख्यमंत्री कहते रथयात्रा सुरुखुरे संपन्न करने को प्रार्थना करिछि। सेहिपरि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीक्षेत्र जाई स्नान वेदी रे श्रीजीउ को दर्शन करी भाव विभोल होइछंती। परवर्ती खबर रथयात्रा पई पुरी रे 50 फेक होटेल बुकिंग वेबसाइट ब्लॉक। जुलाई 16 तारिख रे हेबाकु थिबा रथयात्रा पई पुरी रे लक्ष लक्ष भक्तଙ୍କ समागम हेबा नै आशा रहिछि। एहाकु नजर रखी ओडिशा क्राइम ब्रांच वृद्धि पाउथिबा ऑनलाइन होटेल बुकिंग ठकेईर मुकाबिला प्रयास को त्वरान्वित करिछि। फल गत सप्ताह प्राय 85 ठक वेबसाइट ब्लॉक करिछि पुलिस। जगन्नाथ मंदिर रे वीआईपी दर्शनर प्रतिश्रुति देउथिबा एवं यूपीआई किंबा डिजिटल वॉलेट माध्यम रे पूर्ण अग्रिम देय दाबी करुथिबा स्कैम पोर्टल गुडी को टार्गेट करा जायछि। एई नकली साइट प्रायतः सरकारी होटेल पृष्ठा गुडी को क्लोन करी किंबा विश्वासयोग्य प्रतिकृति तैयारी करी ठकेई करंती। परवर्ती खबर 4 रे बरगड़ आसीबे अमित शाह। आसंता 4 रे ओडिशा आसुछंती गृह मंत्री अमित शाह। एने सूचना देले बरगड़ सांसद प्रदीप पुरोहित। 4 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंची बरगड़ जिबे। इथानल प्रकल्पर शुभारंभ करिवे अमित शाह। 4 तारिख रे संबलपुर जाई रात्रि जापन करिवे। 5 तारिख रे संबलपुर रे साधारण सभा को संबोधित करिवे। परवर्ती खबर खेमनी अंतिम संस्कार रे जोगदेव भारत। बिहार राज्यपाल और विदेश राष्ट्रमंत्री भारत पक्षरु प्रतिनिधित्व करिवे। ईरान रो पूर्वतन सर्वोच्च नेता आयतली अली खेमनी अंतिम संस्कार रे भारत जोगदेव। ईरानीय सूत्ररु मिलिथिबा सूचना अनुसार न्यूज एजेंसी एनआईआर रिपोर्ट रे कहिछि जे भारत पक्षरु बिहार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अवसरप्राप्त सदे अता हसनैन और विदेश राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गरिटा ए हाई प्रोफाइल अंतिम संस्कार रे शामिल हेबाकू ईरान जिबे। एहा पूर्वरु ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम संस्कार कार्यक्रम रे शामिल हेबाकू निमंत्रण करथिले। परवर्ती खबर दिल्ली रे इलेक्ट्रिक जान नीति 2026 लागू। जुलाई 1 रु हेबो कार्यकारी 2030 पर्यंत जारी रहिबो। राजधानी दिल्ली रे नूतन इलेक्ट्रिक जान नीति 2026 लागू होइछि। यह 1 जुलाई रु कार्यकारी हेबो। सोमवार एक सांबादिक सम्मेलन रे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंती जे ई नीति को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन करा जायछि। मुख्यमंत्री कहिसंती नीति 31 मार्च 2030 पर्यंत कार्यकारी हेबो। मुख्यमंत्री कहिसंती जे दिल्ली देशर एकमात्र राज्य जहां वैद्युतिक जानवाहन उपरे सर्वाधिक सब्सिडी एवं अन्य सुविधा प्रदान करुछि। ई नीति रे 2 चकिया 3 चकिया 4 चकिया एवं ग्रामीण सेवा को प्रभृति को शामिल करा जायछि। ई नीति रे प्रदूषण ह्रास उपरे गुरुत्वारोप करा जायछि। परवर्ती खबर सीबीएसई तृतीय भाषा नीति ने सीबीएसई रो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। 2026-27 वर्षर दशम छात्र छात्री को तृतीय भाषा रे बोर्ड परीक्षा देबाको पड़िबो नाही। सीबीएसई तृतीय भाषा नीति विषय रे छात्र छात्री एवं सेमानक अभिभावक मानक अनेक प्रश्न एवं चिंता थिला। सीबीएसई एबे यार समाधान करिछि। बोर्ड कहिछि जे सप्तम अष्टम नवम एवं वर्तमान दशम श्रेणी रो छात्र छात्री मानक पई कोनसी बड़ परिवर्तन करा जिवो नाही। बोर्ड नूतन भाषा नीति संपर्क रे विस्तृत निर्देशावली मध्ये जारी करिछि। बोर्ड द्वारा जारी करा जायथिबा निर्देशावली अनुसार नूतन भाषा नीति वर्तमान दशम श्रेणी छात्र छात्री
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ ଶେଷ 19 ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମବାର ସେସେଲ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସହଭାଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ସେସେଲ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ମହାକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କୃଷି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 19ଟି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଖଡ୍ଗେ ଓ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ପାଠ ପରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସଂସଦ ଭବନରେ ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ପୁରୁଷ ଦଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି IOC ପକ୍ଷରୁ 2028 ମହାକୁମ୍ଭ ଲାଗି କ୍ରିକେଟର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ 128 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମଇଦାନକୁ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗର T20 ଫର୍ମାଟରେ 6:60 ଦଳ ପଦକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 32 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଯମୁନା ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କଲେ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଯମୁନାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସୋମବାର 1994 ମସିହାର ଅପର ଯମୁନା ନଦୀ ବୋର୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହମତି ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗତ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଯମୁନା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ CR ପାଟିଲ, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି। ଯମୁନା ଜଳର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 34,102 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହି ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ। ହରିୟାଣାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଠକେଇ। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କନିଷ୍କ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ କଲ୍ କରି ଠକମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଚିବ କନିକ ସିଂ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢାଳିବ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଲ ବର୍ଷା। ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକିବ ଭାରତ। ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପୁଟିନ। ରୁଷରେ 80 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷ ଏକ ଗୁରୁତର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରୁଷର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାହାରେ ଯାନବାହନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏକ ଗୁରୁତର ତୈଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରାଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ। ଏପରିକି କେତେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର ମତାମତ ଲେଖୁଥିବା ଆଇସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଲେଖିଛି, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପାଳି 217 ରନରେ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାର୍ ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଳି
217 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। ଏହି ବିଜୟ ସହ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି ଘରୋଇ ଦଳ। ଅମିର ଜାଙ୍ଗୁଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 2026ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସୋମବାର ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବାବା ବରଫାନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଶ ସାରାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଳାବଜାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ କମିଟି ଏସ୍ଏଫ୍ସିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି। ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବା ନେଇ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆଉ ଯଦି ଦୋଷୀ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବହି ତ୍ରୁଟି ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ର ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସମନ୍ୱିତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାକୁ ଏକକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋରିକ୍ସା ବୁକିଂ, କ୍ୟାବ୍ ସେବା, ଆମ ବସ୍ ସୂଚନା ଓ ଟିକେଟିଂ ଏବଂ ବୋଟିଂ ସେବା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁରକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା 112 ସହ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ ଆଧାରିତ ଆଲର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଆସିଲା ରାୟ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଏଡିଜେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାକେଶ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ପେନସନ ବନ୍ଦ। ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ପେନସନ। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ପେନସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 3,35,850 ଜଣ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୟ ପରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରୁଷିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁଷିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ 2026 ଜିତିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲୁକା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ତଥା ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଥିଲା।